कोरोना वायरस तो भी एक वड्डी जिहड़ी बीमारी है इस वेले आम लोगों के घरों के देखने को मिल रही है। वो चाहे बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं, बीवी इस चीज़ का शिकार हो सकती है, तो अजकल के जमाने तो मर्द भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। चाइना के विच ਜਾਂ यूरोप के विच ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 60% ज़्यादा हो गई है, तो हिंदुस्तान के विच ਤਾਂ 100% ਵੱਧ गई है। हसबैंड कह लो, वाइफ कह लो, सारे फ्रस्ट्रेट हो के एक दूसरे ਨੂੰ तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, उस चीज़ का शिकार दूसरा बंदा हो ही रहा, तो अल्टीमेटली स्ट्रैस का लैवल बढ़ रहा उन्होंने, जिहदे करके वो मेरे को इत्थे आके मेडिसिन लै ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ? तो सब तो ज़्यादा इफेक्टेड बच्चा होंगे या तो थोड़े बुजुर्ग माँ बाप, ਜਾਂ बीवी होंगी है, ਜਾਂ फिर बच्चे होंगे। ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜ਼ੀਆ ਅੰਜਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜ਼ੀਆ ਅੰਜਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜ਼ੀਆ ਅੰਜਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜ਼ੀਆ ਅੰਜਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ किस तकनीक नाल किस तरीके नाल असी हैंडल कर सकते हैं। और जेडे बीमारी है उन्होंने कहना है कि असी इस तो पहला गलबात कर रहे थे, उन्होंने कहना है कि कोरोना वायरस तो भी एक वड्डी जिहड़ी बीमारी है इस वेले आम लोगों के घरों के देखने को मिल रही है, वो भी दसदे हैं की है। मैम पहला बहुत बहुत स्वागत है जी हकीकत टीवी पंजाबी ते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। मैम जिस तरीके नाल आपां गल कर रहे सी पहला ते तुसी कह रहे सी कि कोरोना वायरस तो भी ज़्यादा एक भयानक जिहड़ी बीमारी इस वेले लोगों के दिमागां दे विच लोगों के घरां दे विच पैर पसार रही है, की बीमारी है जी और किस तरीके नाल उस नूं असीं हैंडल कर सकते हैं? सर कोरोना तो बाद ਜਾਂ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਦਾ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, बीवी इस चीज़ का शिकार हो सकती है, तो अजकल के जमाने तो मर्द भी इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं, तो उस चीज़ से मैं थोड़ा जिहा चानना पाउणा चाहांगी। ते मैम जिहड़े ये तुसीं कह रहे हो घरेलू अत्याचार, ये घरेलू अत्याचार या डोमैस्टिक वायलेंस सिर्फ सरीरिक ही हो सकती है या मानसिक तौर पर भी होंदी है? नहीं सर, बहुत अच्छी गल पूछी है तुसी। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि थप्पड़ मारना या हाथ उठाना ही सिर्फ एक डोमैस्टिक वायलेंस का हिस्सा है या घरेलू अत्याचार का हिस्सा है। बेसिकली डोमैस्टिक वायलेंस कुछ भी हो सकती है, तुसी दूसरे लोग बंदे के उत्ते अत्याचार कर सकते हो जबान के नाल, जिन्होंने आप वर्बल बोल सकते हैं, इमोशनली कर सकते हो, जिमें कि तुसी तरह तरह के कमेंट्स पास करते हो दूसरे बंदे के लिए, वो भी इस चीज़ का हिस्सा हैगा। लोगों को तुसी फाइनैंशियली अत्याचार कर सकते हो कि तुसी जिहड़े बंदे नूं जिन्नी ज़रूरत है उस चीज़ नूं या फाइनैंसिस बंदे ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਵਰਬਲ, ਸੋਸ਼ਲ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਬਿਊਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਫਾਰਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਬਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸਵਾਈਜ਼ ਨੇ, ਘਰ ਕੰਮਕਾਰ ਘੱਟ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਚੀ ਪੈਪਾ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਚੀਚੀ ਪੈਪਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਿਲਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਡ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਫਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਇੰਜਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਾਰਨ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਓਵਰਬਰਡਨਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਔਨ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਡਰੋਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਡਰੋਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਸਪੈਕਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਨਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੂਬੋਨਿਕ ਪਲੇਗ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ H1N1 ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਅਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਲ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਨਾਮੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਬੱਚੇ ਪੀੜਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਮਰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ।
ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਨੇ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਟਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਜ਼ ਬਟਨ ਟੈਕਨੀਕ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋੜ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੋ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਓਗੇ। ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਹਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਈਗੋ ਹਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡਸ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੰਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨੀਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਲਈਏ, ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਪਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਟੈਕਨੀਕ, ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 45 ਤੋਂ 60 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 3 ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਯੋਰ ਡੇ ਵਿਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ। ਮੀਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨੋ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ, ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਟੇਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਾਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਪੋਲਿਸੀ। ਡਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ ਆਪਸ 'ਚ, ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੈਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਈ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੱਚੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟਰੂਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰੈਂਡਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਪਰ ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ? ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਅਪੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ TV ਹੈ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਬਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ TV ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਦੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਮਲੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ CM ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨਸ 'ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਟਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਮ WHO ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆંકੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 60% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ NCW ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर ਵੂਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਉਹ 587 ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਸਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 396।
ਤੇ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ 239, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਸਟ 133 ਕੇਸਿਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 100% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ? ਸਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਅੰਜਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਸਾਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਦੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਜ਼ੀਆ ਅੰਜਮ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।